ओम शांति 20 मे 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बजे बाबा तुम मानकु अविनाशी रोजगार कराइबा पई आसिछन्ति। एबे तुमे माने ज्ञान रत्नर रोजगार जेते करिबाकु चाहिब करिपारिब। बाबा तुम मानकु अविनाशी रोजगार कराइबा पई आसिछन्ति। एबे तुमे माने ज्ञान रत्नर रोजगार जेते करिबाकु चाहिब करिपारिब। प्रश्न, आसुरी संस्कार को बदलाई दैवी संस्कार धारण करिबा पई केउ विशेष पुरुषार्थ आवश्यक? आसुरी संस्कार को बदलाई दैवी संस्कार धारण करिबा पई केउ विशेष पुरुषार्थ आवश्यक? उत्तर, निजर संस्कार को बदलाइबा पई जेते दूर संभव देही अभिमानी होई रहिबार अभ्यास कर। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा ही आसुरी संस्कार निर्माण हेउछि। बाबा आसुरी संस्कार को दैवी संस्कार करिबा पई ही आसिछन्ति। पुरुषार्थ करी स्मृति रे रख। प्रथमे मु देही आत्मा अटे, परे यही शरीर। गीत तूने रात गबाई सोके, दिन गबाई खाके। ओम शांति। यही गीत तो पिला माने बहुत थर शुणुछन्ति। आत्मिक संतान मानकु आत्मिक पिता सावधान कराई देउछन्ति जे यही समय हराई देबा उचित नुहे। यही समय बहुत बड़ रोजगार जमा करिबार समय। रोजगार कराइबा पई ही बाबा आसिछन्ति। वर्तमान तुमे माने अमाप रोजगार करिपारिब। जिए जेते चाहिब सेते करिपारिब। एहा हेउछि अविनाशी ज्ञान रत्न द्वारा झुलामुणी भरिबार रोजगार। एहा हेउछि भविष्यत पई। ताहा भक्ति, एहा हेउछि ज्ञान। मनुष्य माने एकथा जानि नाहंती जे भक्ति सेतबळे आरंभ हेउछि जेतबळे रावण राज्य आरंभ हेउछि। पुणी ज्ञान सेतबळे आरंभ हुए जेतेबळे बाबा आसी राम राज्यर स्थापना करती। ज्ञान नुआ दुनिया पाई एवं भक्ति पुराना दुनिया पाई। एबे बाबा कहउछन्ति प्रथमे निजकु देही अर्थात आत्मा निश्चय करिबाकु हेब। तुम मानक बुद्धि रे अछि प्रथमे मु आत्मा अटे, पछरे शरीर। किंतु ड्रामा प्लान अनुसार समस्त मनुष्य मानकर बुद्धि भ्रम होई जाइछि। सेथिपाई ओलटा भाबी नेइछन्ति जे प्रथमे मु देह परे देही अटे। बाबा कहउछन्ति शरीर तो विनाशी। जहाकु तुमे धारण करुछ एवं त्याग करुछ संस्कार आत्मा रे रहुछे। तेणु देह अभिमान रे आसीबा द्वारा संस्कार मध्य आसुरी होई जाउछि एवं सेही आसुरी संस्कार को दैवी करिबा पई बाबांकु आसीबाकु पडुछि। ए सबु रचना हेउछि सेही एकमात्र रचयिता बाबांकर। तांकु समस्ते फादर बा पिता कहउछन्ति। जेपरि लौकिक पिता को मध्य फादर कुहा जाए, बाबा एवं ममा यही दुईटी शब्द बहुत मिठा। तेबे रचयिता तो पिता को ही कुहा जिवो। से प्रथमे माँ को पोष्य रूप रे ग्रहण करिथांती एवं परे पिलामानकु रचना करिथांती। बेहदर बाबा मध्य कहउछन्ति जे मु आसी ब्रह्माक शरीर रे प्रवेश करुछि, जहाँकर नाम बहुत प्रसिद्ध अटे। तांकु भागीरथ मध्य कुहा जाए, जहाँकर चित्र मनुष्य रूप रे ही देखाई थांती, कौनसी बलद आदि नुह। भागीरथ हेउछि मनुष्यर शरीर। बाबा ही आसी पिलामानकु निजर परिचय देउछन्ति। तुमे माने सर्वदा अन्य मानकु कुह जे आमे बाप दादा पाखकु जाउछु। केवल बाबा कहिले से निराकार होई जाउछन्ति। निराकार बाबांक पाखकु सेतबळे जाई परिबो जेतेबळे शरीर त्याग करिबो। एमिति केही जाई परिबे नाही। यही ज्ञान बाबा ही देउछन्ति।
ଏବଂ ଏହା କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସାଗର। ଏହା କୌଣସି ପାଣିର କଥା ନୁହେଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଭଣ୍ଡାର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ପାଣିକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ, ଡାକ୍ତରୀ ଆଦିର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଋଷିମୁନି ଆଦି ସବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ତାହା ତ ଏକମାତ୍ର ରଚୟିତା ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ସିଏ ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଶୁଣାଇବେ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଛ। ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଉଛ। ସେଠାରେ ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ନା, ସେମାନେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଦେବପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସ, ଆମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଆସିଛୁ। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ତାହା କେବେ ଥିଲା? ସେଠାରେ କିଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ? ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ବାବା ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କର, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନା ଆତ୍ମାକୁ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପରମାତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବ। ଆଗରୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଚେହେରା ମନୁଷ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ମାଙ୍କଡ଼ର ଥିଲା। ଏବେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନଲେଜଫୁଲ ବା ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତାଙ୍କଠାରେ ବେହଦର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଅ, ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରଜ୍ଞାନ ତ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହି ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମାୟା ବିଲକୁଲ ହିଁ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ଯେପରି କୀଟମାନଙ୍କୁ ଆବର୍ଜନାରେ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ, ବାବା ଏହି ଆବର୍ଜନାରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବିକାର ରୂପୀ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ନର୍କରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରିଅଣା ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ହାତ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉ ଦେଉ ନିଜେ ହିଁ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଏହି ନର୍କ ଦୁନିଆରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ମାୟାଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର ପାପ ହିଁ ନିଜ ମନକୁ ଖାଇଥାଏ। ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ନା? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅଛ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ହିଂସକ ସେନା।
ତୁମେ ହେଉଛ ଅହିଂସକ। ତୁମେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ। ହିଂସା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାମ କଟୁରୀ ଚଳାଇବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କାହାକୁ ମାରିବା ପିଟିବା। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେଉଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବଳର ଲଢ଼େଇକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅହିଂସା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଆସ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ହିଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପଛରେ ରହିଛି ବୈରାଗ୍ୟ। କାହାର ବୈରାଗ୍ୟ? ଭକ୍ତିର, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବୈରାଗ୍ୟ, ପୁରୁଣା ଶରୀରର ବୈରାଗ୍ୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଛି ଛି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଉଚିତ। ବାକି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ। ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଏହି ପାଠ ଏହି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବି ପାଠ ପଢ଼ା ଅଛି ତାହା ସେହି ସମୟ ସେହି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳୁଛି। ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏବେ ବେହଦର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ସେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ମରଣରେ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଚିହ୍ନୁଛ। ତୁମର ବୃକ୍ଷ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ବୃକ୍ଷକୁ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ିଯାଏ। ଢେର ଫୁଲ ବାହାରିଥାଏ, ପୁଣି ତୋଫାନ ହେଲେ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ। କେହି କେହି ଭଲ ରୂପେ ଫଳୀଭୂତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମାୟାର ତୋଫାନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେପଟେ ରହିଛି ବାହୁବଳ, ଏପଟେ ଯୋଗର ବଳ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଶବ୍ଦକୁ ପକ୍କା କରିନିଅ। ସେମାନେ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି, ତୁମର ଶବ୍ଦ ହେଲା ମନେ ପକାଇବା। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସହଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଉଠିବା, ବସିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ମୋର ଅଧାକଳ୍ପର ପ୍ରେମିକା। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆତ୍ମାକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସି ରିଅଲାଇଜ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ। ନା ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ହେବ, ନା ତାର ପାର୍ଟ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାକି ବିନାଶ କାଳେ ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, ଏକଥା ଯୋଗବଳ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଯୋଗବଳ ଭଲ ଥିବ ତେବେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବ। ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଅଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖି ରଖି ଯେତେବେଳେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ ଏହି ଶରୀର ଚାଲିଯିବ
ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ। ତେବେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରହିବ ସେତେ ତମଃ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ତ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ହେବ ନା। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପୁରା ହୋଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ଲାଗି ରହିବ। ବିଦେଶୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। କେହି ପ୍ରେରକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ବୋମା ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ନା, ନିଜର ବିଜ୍ଞାନ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜ କୁଳର ବିନାଶକୁ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତେବେ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ନେଇଯାଇପାରିବେ? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି କାଳର କାଳ। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ରହିଛି, ମେରୁଆ ମଉତୁ ମଲୁକା ଶିକାର, କାହାର ଜୟ ଜୟକାର, କାହାର ହାହାକାର। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ, ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉ। ଆରେ ବିନାଶ ବିନା ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିପରି ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଚକ୍ର ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝାଅ। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଛପାଅ, ଗେଟ୍ ୱେ ଟୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କୋଟିକରେ କେହି ମୁସ୍କିଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ କେବେ ହତାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଜା ତ ହେବେ ନା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ସେଥିପାଇଁ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ଯୋଗରେ ମେହନତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ଫେଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ବିନା ମେହନତରେ କ'ଣ କେହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ କି? ସେଥିପାଇଁ ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ଥିଲୁ। ଅନେକ ଥର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେବାର ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଜି ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଇଲୁ, ଆଜି ଏହା କଲୁ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମାତାମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବେ। ତୁମକୁ ଏହି ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ଦିଲୱାଲା ମନ୍ଦିର। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟରେ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମନ୍ଦିର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ରଖି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦେହ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ। 2 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧ କୌଣସି ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ କେବେ ବି ହାରିଯିବାର ନାହିଁ। ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅପକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ହୁଅ। ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅପକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ, ବାବା ଯେପରି ଅପକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ କିପରି ବି ଆତ୍ମା ଆସୁନା କାହିଁକି, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୟାଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସେବା। ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଫସଲ ଅମଳ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ
ଅପକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ହୋଇ ଧରଣୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଶୁଭ ଭାବନା ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରିବା ହିଁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଆଧାର ଅଟେ। ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ କରିବା ହିଁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଆଧାର ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଇବା ବାଲା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ତଥା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା। ଏହିଭଳି ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ସେବା ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।